नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। दशहरे का त्यौहार देश भर में श्रद्धा ते धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल किले विच अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका विच दशहरे के समागमां विच कीती शिरकत। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह वालों देश के पहले नैनो तरल TAP प्लांट का उद्घाटन। ITBP ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया। 40वें सुरजीत हाकी टूरनामेंट की जलंधर के बल्टन पार्क में शुरुआत भलके तो। एशियाई पैरा खेडों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश भर में अज विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। यह त्यौहार रावण उत्ते भगवान राम की जित नूं याद करदिआं बधी ते नेकी की जित नूं दर्शाउंदा है। इस दिन नवरात्रे ते दुर्गा पूजा की समाप्ति हुंदी है ते पिछले 10 दिनों तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ते चल रही रामलीला की भी अज समाप्ति हो जाती है। दिल्ली विच लाल किला विखे दुसहरा समागम विच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख मेहमान वजों शामिल होए, जबकि नवी दिल्ली के द्वारका विच दुसहरे के समागम विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। सर्वे संतु निरामया, ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं। यही तो हमारी भारत भूमि है। भारत की विजयादशमी भी यही विचार का प्रतीक है। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। देश के होरनां हिस्सिਆਂ वांग पंजाब विच भी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਥ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दुशहरे की शुभकामनावां दित्तियां। पंजाब के राज्यपाल ते चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ते मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी दुशहरे मौके सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। देश भर में बेशक दुशहरा अज मनाया जा रहा है, पर कुल्लू में अंतरराष्ट्रीय दुशहरा उत्सव ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ शुरू हो रही ਨੇ ਤੇ इस उत्सव ਲਈ ਤਾਲਪੁਰ ਦਾ मैदान भी सजाया जा रहा है। इस उत्सव ਲਈ भगवान रघुनाथ की नगरी ਨੂੰ बहुत ही सुंदर ढंग ਨਾਲ सजाया जा रहा है। माता हिडंबा के आगमन नाल ही दुशहरे की शुरुआत होती है। अजिही मानता है कि माता हिडंबा के बिना दुशहरा उत्सव का आयोजन सफल नहीं हो सकता। तालपुर के मैदान में सफ़ेद रंग के कनोपी टेंट लगाए गए हैं। इस अंतरराष्ट्रीय दुशहरा उत्सव में करीब 300 तो वध देवी देवतियों के आउण का दृश्य बहुत ही मनमोहक होंदा है। इस मौके इत्थे की विलक्षण संस्कृति भी बहुत सोहनी तस्वीर है। आती है तो हम उसको रिसीव नहीं करते। चांदी की छड़ी जाएगी, लेकिन ऊपर से जामशिला तक आएगी। और वो अब हमारी छड़ी जाएगी, रघुनाथ की नहीं जाती, हमारी छड़ी जाएगी तो वो आएगी। और जब आएगी तो हम घर में छुप जाएंगे। कुल्लू के अंतरराष्ट्रीय दुशहरे में माता हिडंबा का रथ दुशहरे वाले दिन भी सब तो अगे चलता है। इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय पद्धर से पछाण दिवाउण लई कुल्लू निवासी पूरी शिद्दत नाल लगे हुए हैं। मेले में इस साल सूबियां दीआं सभ्याचारक टोलियां दे नाल-नाल 19 देशों के कलाकारां समेत देश के होर हिस्सों तो भी उत्सव में हिस्सा लैण लई शामिल होणगे। कुल्लू दुशहरे के आखिरी दिन यानी 30 अक्तूबर नूं कुल्लू कार्निवल होवेगा, जो काफ़ी रोमांचक हुंदा है।
ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਫੌਜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ LAC ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਭਾਵਨਾ, ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਵਾਂਗ ਵਿਖੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰਾ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਜੈਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਲੋਕਚਾਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। वही है जज्बा विखे पूज के 1962 दी, लेकिन हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए और इसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत आजाद हुआ और उसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और आपने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है। इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। इस मौके उन्होंने तवांग जंगी यादगार विखे पुज के 1962 की जंग के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके उन्होंने नाल फौज के मुखी जनरल मनोज पांडे और होर उच्च अधिकारी भी मौजूद सन। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वाला जी मंदिर विखे मां ज्वाला देवी जी की पूजा की। उन्होंने देशवासियों को दशहरे दी शुभकामनावां दित्तियां। बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच्चाई की जीत और इसी से हम प्रेरणा लेकर सब आगे बढ़े और मैं देशवासियों को अपनी ओर से विजयदशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मां ज्वाला जी के दरबार से यही कहूंगा कि हमारा देश आगे बढ़ता रहे, मेरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश भी खूब तरक्की करे और माता ज्वालामुखी की आशीर्वाद हम सब पर बने। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के कलोल विच इफको ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ गए नैनो तरल DAP प्लांट का उद्घाटन किया। यह देश का पहला नैनो तरल DAP प्लांट है। इफको के मुखी दलीप संघानी ने जानकारी दी कि इस प्लांट नाल किसानों को काफ़ी फायदा होगा और देश में DAP की दरामद घट करने में मदद मिलेगी। इस प्लांट में DAP खाद दियाँ 500 मिलीमीटर वालियाँ 2 लाख बोतलों का रोज़ उत्पादन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS ने अज नागपुर विच विजयदशमी समागम का आयोजन किया। समागम में सरसंघ चालक मोहन भागवत समेत सैकड़े अहुदेदार और स्वयं सेवक मौजूद सन। इस प्रोग्राम में मशहूर गीतकार और गायक शंकर महादेवन मुख मेहमान वजों शामिल हुए। इस दे नाल ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हाजिर सन। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने गायक शंकर महादेवन का स्वागत किया। इस मौके पर स्वयं सेवकों वालों मार्च पास्ट भी की गई और शस्त्रां की पूजा भी की गई। दुसहरे वाले दिन ही RSS अपना स्थापना दिवस मनाता है। मोहन भागवत ने इस मौके संबोधन करदਿਆਂ कहा कि साडा देश हर खेत्र में अगे वध रहा है और इसका मान भी दुनिया में वध रहा है। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए। इकोनॉमी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र ये प्रगति भी हमने देखी है।
ਭਾਰਤੀ ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 62ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ITBP ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਲ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ITBP ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ITBP ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਠੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿਮਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ITBP ਦੀ ਸਰਾਏ ਖਾਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਥਿਤ 30ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਬਲ ਦਾ 62ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਬੂਟਾ ਸੁਮਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ITBP ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਬੂਟਾ ਸੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ITBP ਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਿਮਵੀਰ ਵਾਈਵਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੋਲੀਓ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਪੋਲੀਓ ਮਾਈਲਾਈਟਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੋਲੀਓ ਲਾਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਿਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ BP ਗਰਗ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 120 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ SC ਅਤੇ OBC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 40ਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਸਰਵੋ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਭਲਕੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ FCI ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੌਕਆਊਟ ਕਮ ਲੀਗ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਰਮੀ 11 ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਲ B ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਉਪ ਜੇਤੂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਮੁੰਬਈ, ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਲ A ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਟੀਮਾਂ ਨੌਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ BSF ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਮੁੰਬਈ, ACG ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ FCI ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਹੇਠ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਮਰਹੂਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 7 ਜਨਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ 4 ਸੋਨੇ ਦੇ 6 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅਤੇ 8 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਨੂੰ 17 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 17 ਹੋਰ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਇਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਯੋਗੇਸ਼ ਕਥੂਨੀਆ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਥੂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਕਨਪਾ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ 5000 ਮੀਟਰ ਦੀ 13 ਦੌੜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਰੰਗੋਲੀ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ F40 ਗੋਲਾ ਸੁੱਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਰੁਦਰਾਂਸ਼ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 303 ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਦਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 191 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 112 ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੋ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸੋਨੇ ਦੇ, 24 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅਤੇ 33 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 72 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RN DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੈਨੋ ਤਰਲ DAP ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। ITBP ਨੇ ਆਪਣਾ 62ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। 40ਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਲਕੇ ਤੋਂ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।